Namaste and welcome back to yet another exciting episode of GPHS Podcast. Today it's me Dipti Gurung from grade 8 with an amazing guest. She has contributed a lot in the health, nutrition and menstruation field of Nepal. She is Bonita Sharma. Welcome, ma'am. Thank you, Dipti. Okay, well, ma'am, could you please introduce yourself? Okay, so I'm Bonita Sharma. I'm the co-founder and CEO of Social Changemakers and Innovators, which is a youth-led organization, and we focus on the issue of public health and nutrition. And we primarily work with the community, especially focusing on women, children, and adolescents. Okay, ma'am. Ma'am, so this is a personal question. I've seen you in the workshop last week, and you have told Bill Gates had invited you last year. So did you meet Bill Gates? Yeah, I did actually. So we were in the same room, and so I was one of the Goalkeepers Award recipient, which is given out by the Bill and Melinda Gates Foundation. So I was the winner in 2020 actually, but due to COVID, the event got postponed, and later I was invited to New York, and in 2021 I went to the US. And it was a very surreal moment to be representing my country and to receive the award. Oh, okay, ma'am. So you've also said that Melinda Gates had written you a letter. So would you mind sharing what that letter had written? Yeah, so because it was COVID and we had been doing a lot of work on the front line through our organization SOCHAI. So my team and I, we'd been doing a lot of emergency relief work, especially traveling to remote areas and supporting pregnant and lactating mothers with food supplies, hygiene supplies, along with counseling and mass awareness programs. So we were very fortunate that Bill and Melinda Gates Foundation took a recognition of our work, and they actually wrote a letter thanking for the kind of work that we were doing, and then appreciating like what we've been doing for the past few years, and their commitment as well to support the young people-led initiative. So it was very special for us. Okay, ma'am. Ma'am, so would you mind sharing your background or your childhood? Yeah, so as a child, I was an average student. I was not like the topper of the class. So हुन्छ नि एकदम बेसिक नै थिए स्टडिजमा. And then I did my schooling. त्यसपछि +2 मैले साइन्समा गरेको थिएँ, and then I wanted to go abroad for better opportunities, but fateले गर्दाखेरि चाहिँ I stayed back in Nepal, and then I pursued my degree in public health यहीँ. So as a child, I think I was very underconfident and आफूमा त्यो नलेज या स्किल भए पनि कहिले पनि out there नहुने. So I was very introverted and shy. So कहिले पनि I never participated in extracurricular activities. But then later on, after joining the public health program, so त्यसमा चाहिँ we had to travel outside of Kathmandu and interact with local communities. So that kind of gave me confidence to talk to people. Ani, I wish as a child I had been more proactive, and I had that kind of environment where I had the opportunity to participate in different extracurricular, be it sports, arts, dance. So सानो हुँदाखेरि चाहिँ स्कुलमा पनि त्यस किसिमको इन्भाइरोमेन्ट नभएको र आफूमा पनि त्यो कन्फिडेन्स नभएकोले चाहिँ पछि एज एन अडल्ट I felt like I missed out on a lot of opportunities. But I guess I made up for all those missed years by being more proactive in the public health sector later. Okay, ma'am. So अब तपाईँले चाहिँ न्युट्रिसन फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब के चाहिँ इन्सपायर गर्नुभयो तपाईँलाई? बच्चामा केही थियो कि अब टिनेजमा? ओके, सो बच्चामा चाहिँ अब त्यो प्यासनेट चाहिँ थिएँ हैन, टु do something for the society or to contribute any small or big way. So त्यसमा चाहिँ I think I would give some credit to my parents as well. So सानैदेखि अलिकति नेचरतिर अनि सोशल डेभलपमेन्ट वर्कतिर चाहिँ उहाँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन भएको भएर पनि मेबी I saw that. And growing up अब पब्लिक हेल्थ र न्युट्रिसन सेक्टर नै किन भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा त you would get to learn about all these health and nutrition challenges in your own course book, but I didn't take it that seriously until and unless I saw like real faces of people behind those stories. So you'd hear about child mortality, maternal mortality, young people getting married at a such young age and losing their lives because they had problem in childbirth, children losing their lives because of malnutrition. So you would always read this in book and write it down in your social study or health chapter, but when you see the faces behind those stories, you'll realize how devastating it is. Imagine you or your child or your family member going through that, right? So I think the connection with the community helped me understand like this is a big problem, and rather than complaining or telling like someone else will do it, why not I take a lead on that. So I think there are series of moments, but one particular story is म आफै पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट न्युट्रिसनको स्टुडेन्ट पनि थिएँ. त्यति बेलामै काम गर्ने दौरानमा एउटा बच्चालाई चाहिँ आमाले जब ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्ने हुन्थ्यो, अब अहिले हाम्रो अगस्ट 1 to 7 चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ विक पनि सेलिब्रेट गर्छौँ ग्लोबली. सो सानो बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्ने बच्चालाई चाहिँ सलिड कुरा जस्तै काजु चाहिँ खुवायो भने राम्रो हुन्छ भनेर काजु घोटेर खुवाइदिँदा चाहिँ बच्चाको घाँटीमा त्यो अड्केर एन्ड देन the child passed away again. So it's a preventable problem, and it's happening even in city areas, टाढासम्म पनि जानु पर्दैन. So I think like stories like this made me realize like यो त एउटा representation मात्रै हो. नेपालमा कतिजना यस्तो भइरह होला, ग्लोबली कतिजना भइरह होला. So we have to do something about it भन्ने realizationले नै यो फिल्डमा आए. Okay, ma'am. Ma'am, about talking about your like company SOCHAI, like what inspired you to make SOCHAI? So it wasn't an easy journey भन्छु म चाहिँ हैन. अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन अवार्ड्स एन्ड अचिभमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कति छिटै या यङ एजमै यस्तो गर्नुभयो भने जस्तो. तर इट टेक्स अ लट अफ करेज, पेसेन्स एन्ड हार्ड वर्क, एन्ड आई एम थ्याङ्कफुल द्याट आई हेभ इक्वली प्यासनेट टिम मेम्बर्स. आफ्नो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ यो जर्नीमा साथ दिनुभयो. सो सुरुमै देयर वाज नेभर एन इन्टेन्सन टु स्ट्याब्लिस माई ओन अर्गनाइजेसन, बट इट वाज रादर वाइ नट डु समथिङ फर द कम्युनिटी, होइन, समथिङ भलन्टियरली. सो आई वुड इन्करेज लाइक यङ पिपल वाचिङ कि सानै एजदेखि त्यो भलन्टियरिङ, इन्टर्नसिप हुनसक्छ, होइन, रिसर्चको कुराहरूमा चाहिँ आफू मोर प्रोएक्टिभली लाग्ने, सोध्ने, खोज्ने चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ. सो मैले पढ्दाखेरि पनि त्यो खालको एक्सपोजर पाइसकेपछि चाहिँ अब आई गट मोर इन्ट्रेस्टेड इन टु द्याट फिल्ड, होइन. देन आई फाउन्ड अदर टिम मेम्बर्स हु ह्याड सिमिलर इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रायोरिटिज. सो देन वी केम टुगेदर टु फर्म लाइक अ लुज नेटवर्क, सानो ग्रुप, सानो क्लब जस्तै फर्म गऱ्यौँ आफै, सेल्फ मेड. अनि त्यसपछि भलन्टियरली विड गो टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स. अब त्यति बेला पकेट मनी पनि धेरै हुँदैन थियो. सो आफै बसबाट नजिकै जान मिल्ने एरियाजहरू हामी जान्थ्यौँ. एन्ड देन विड इन्टरेक्ट विथ चिल्ड्रेन इन स्कुल्स. त्यसपछि प्रेग्नेन्ट ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई भेट्थ्यौँ. अनि आफ्नो तर्फबाट जे पब्लिक हेल्थ पढ्दा या न्युट्रिसन पढ्दा सिकाइ हुन्थ्यो क्लासरुममा, त्यही कुरा उहाँलाई गएर कम्युनिकेट गर्थ्यौँ हामीले. सो त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी थट लाइक यो मोडल या यो इन्टरभेन्सन या हामीले गरेको काम चाहिँ सबैलाई मन परिरहेको छ, होइन, वाइ नट गिभ इट लाइक अ फर्मल स्ट्रक्चर भनेर संस्था दर्ता चाहिँ इट केम अन अ लेटर स्टेज के. सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इनोभेसन्सहरू पनि ट्राई गरेका थियौँ. सम अफ द्याट यु अलरेडी नो, ब्रेसलेट्सहरू. सो त्यो टुल्सहरू पनि हामीले टेस्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स आइसकेपछि र हाम्रो कामलाई पनि एप्रिसिएसन मिलिसकेपछि र त्यसले इम्प्याक्ट पनि देखाउन थालिसकेपछि एन्ड देन वी थट लाइक वी सुड डु दिस फर्मली भनेर अनि त्यसरी संस्था सुरुवात भयो. ओके म्याम. सो टकिङ अबाउट यो ब्रेसलेट है, अब न्युट्रिबिटहरूको चाहिँ एभ्री कलरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? सो यु माइट सी अन माई ह्यान्ड, मेरो हातमा अहिले 3टा ब्रेसलेट छ. सो यो फर्स्ट वान चाहिँ यो कलरफुल वान, इट्स अ न्युट्रिबिट्स ब्रेसलेट. सो यसले चाहिँ बच्चाको बर्थ भएदेखि 2 इयर्ससम्म चाहिँ के खानेकुरा खुवाउने भन्ने कुरा सिकाउँछ. जसमा चाहिँ यु क्यान सी द इज नम्बर्स 0, 6 भनेर छ, अनि बिचमा एउटा वाइट छ. सो विच मिन्स फ्रम बर्थ
or from 0 to 6 months only white, meaning फर्स्ट 6 months बच्चा जन्मेको फर्स्ट 6 monthsमा चाहिँ उसलाई आमाको दुध मात्रै खुवाउने, अरू कुरा खुवाउनु पर्दैन. Then after 6 months we add other colors to the mix, which means brown भनेको चाहिँ हामीले carbohydrate sources, yellow भनेको pulses, legumes, bean, green भनेको green vegetables and fruits, and blue भनेको animal sources of food. So कुनै पनि बच्चालाई या even you as adolescent or me as an adult हामीले at least यो 4 food groups चाहिँ every day खानै पर्छ, as in carbohydrate or cereals or grains, roots, tubers, pulses, legumes, beans, green vegetables and fruits, and then animal sources of food. र especially बच्चाको केसमा चाहिँ you have to breastfeed to at least 2 years. So यही कुरा चाहिँ यो मालामा चाहिँ feeding formula जस्तो छ, हेर्दाखेरि simple bracelet जस्तो छ, but it actually holds a meaning. त्यसै गरी अरू दुईटा ब्रेसलेट पनि छ. सो वान टक्स अबाउट एनिमिया एन्ड वेन टु टेक आइरन सप्लिमेन्टेसन स्पेसली फर एडोलेसेन्ट गर्ल्स, र यो अर्को चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन ब्रेसलेट हो, यो चाहिँ पिरियडको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ. ओके म्याम, अब लाइक टकिङ अबाउट यर अनदर अर्गनाइजेसन्स योसान, अब त्यो चाहिँ सेक्सुअल एजुकेसनको बारेमा हो है. अब नेपालमा चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ डेन्जरस नै हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ लाइक त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्नुभयो? सो योसान युथ लेड सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एडभोकेसी चाहिँ हामी यो संस्थाबाट गर्छौँ. यो पनि इट हेज अ सिमिलर स्टोरी. यसमा पनि प्यासनेट यङ पिपल कमिङ टुगेदर अन दिस स्पेसिफिक टपिक अफ सेफ अबोर्सन एन्ड सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स. सो यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा गएर काम गर्छौँ, हेल्थ वर्कर्ससँग काम गर्छौँ होइन, युथहरूसँग काम गर्छौँ. सो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ अलिकति मान्छेलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भने जति न्युट्रिसनलाई पोजिटिभली लिन्छ त्यति एसआरएचआरको कुरा चाहिँ इजिली एक्सेप्टेबल हुँदैन. सो त्यो गर्दा चाहिँ हामीले धेरै खालको च्यालेन्जेसहरू भोगेका छौँ होइन. इभन लाइक सोचाइमा पनि हामीले मेन्स्ट्रुअल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली यो हाम्रो पिरियड ब्रेसलेट युज गरेर गर्ल्सहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले नपठाउनु भएको केसेसहरू पनि छ, बिकज दे थिङ्क द्याट वेयर टिचिङ समथिङ रङ होइन. तर इफ यु लुक एट द डेटा होइन, हाम्रो डेटा अन अर्ली म्यारेज एन्ड चाइल्ड बेयरिङ, त्यसपछि टिनेज प्रेग्नेन्सीको कुराहरू छ होइन, अनसेफ अबोर्सनले गर्दा मृत्यु भएको केसेसहरू छ. सो त्यो डेटाहरू हेर्ने हो भने र अरू हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इस्युजहरू कति धेरै छ होइन, मेन्स्ट्रुअल ट्याबुज नै कति धेरै छ. त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन नभएर नै त्यो ग्याप क्रिएट भएको पनि देखिन्छ होइन. सो द्याट्स वाइ त्यो ग्याप फिल गर्न नै यो सान अनिबाट चाहिँ हामीले यस्तो कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ. Okay ma'am, so what is the biggest achievement you have achieved with Yoshan or SOCHAI? I think the biggest achievement would be the lives that we've been able to touch. Of course, मान्छेहरूले achievement भन्ने बित्तिकै कुनै मेडल या कुनै सर्टिफिकेट या कुनै अवार्ड जस्तो हुन्छ होइन, तर द्याट इज भेरी सर्ट लिभ्ड होइन. किनभने एज लङ एज यु आर नट इम्प्याक्टिङ लाइफ्स अर हुन्छ नि मेकिङ एनी पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन, अल द्याट विल बी मिनिङलेस. But when you put your 100% into giving back and contributing to the women, girls and children, then the award will definitely follow. राम्रो काम गरिसकेपछि जसले पनि अप्रिसिएट गर्छ. सो मेरो लागि चाहिँ अरूको लाइफमा थोरै भए पनि पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु नै आई थिङ्क द्याट्स द बिगेस्ट अचिभमेन्ट. ओके म्याम, सो अस्ति नै वर्कसपमा चाहिँ यु इन्क्लुडेड बोइज एज वेल इन द मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा, अनि लाइक नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो बोइजहरूलाई इन्क्लुड गर्दैन. सो वाट्स योर ओपिनियन अन द्याट? आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी रङ प्र्याक्टिस, अनि द्याट्स समथिङ द्याट इभन आई एज अ स्टुडेन्ट फेस्ड होइन. जस्तो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको च्याप्टर त हुन्थ्यो हाम्रो बायोलोजी क्लासमा, सो त्यति बेलामा चाहिँ त्यो स्किप गरिदिने या यो घरमा पढेर आऊ भन्ने होइन, अथवा त्यस्तो डिस्कसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ केटीहरू लाजले टाउको निहुर्याउने, केटाहरू हाँस्ने भइरहन्थ्यो होइन. सो त्यो चाहिँ यही कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन नभएरै त्यो भएको थियो होइन. सो हामीले चाहिँ एटलिस्ट वी मेकिङ दिस एफर्ट कि वेन वी टक अबाउट मेन्स्ट्रुएसन इट्स नट ओन्ली अबाउट अ गर्ल्स इस्यु होइन, इट्स एभ्रिबडिज इस्यु, इट्स अ फादर्स इस्यु, इट्स अ मदर्स इस्यु, इट्स अ ब्रदर्स इस्यु होइन. सो एभ्री वान सुड कम टुगेदर टु सपोर्ट अ मेन्स्ट्रुएटिङ इन्डिभिजुअल होइन. अनि यो भनेको चाहिँ नर्मल कुरा हो भनेर यसलाई नर्मलाइज गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ. किनभने अहिले पनि रुरलमा मात्रै होइन कि इभन हाम्रो सिटी एरियाजमै पनि अल्दो छाउपडीमै बस्नु नपरेको होला, तर त्यहाँ अर्कै खालको डिस्क्रिमिनेसन अझै पनि छ
हैन स्कुल जाँदाखेरि हुने च्यालेन्जेस कोर्टमा स्टेन लागेर हुने त्यसले निम्ति आउने स्ट्रेस अर एङ्जाइटी अर अदर मेन्टल हेल्थ इस्यु नो बडी इज टकिङ अबाउट इट नि त सो वी निड टु ब्रिङ मेन एन्ड बोइज इन्टु दिस कन्भर्सेसन बिकज they should also be advocates and ambassadors for dignified menstrual health and they should also speak up about it के यो केटीहरूको इस्यु हो उनीहरूले म्यानेज गर्नुपर्छ उनीहरूले मात्र कुरा गर्नुपर्छ भनेर छोडेर नै अहिलेसम्म हामीले यो कुरा अझै गर्नु परिरहेको छ सो वेन वी ब्रिङ मेन एन्ड बोइज इन्टु द कन्भर्सेसन आई थिङ्क इट विल मेक इट मोर होलिस्टिक अनि त्यसले गर्दाखेरि सल्युसन खोज्न पनि कोल्याबोरेटिभ वेमा गयो भने अझै बेटर हुन्छ ओके म्याम सो हजुरले लाइक सुपरस्टिसन्सको बारेमा भन्नुभयो अब त्यो चाहिँ अब कसरी हटाउन सक्छ होला अब भन्छ लाइक छैन सुपरस्टिसन अहिले भनेर त्यही नि लाइक देखिरहेको हुन्छन् सो यो चाहिँ पिरियड रिलेटेडमा भन्नुभयो है आई थिङ्क चेन्ज चाहिँ आजको भोलि चाहिँ आउँदैन इट टेक्स टाइम त्यसैले नै यो प्रोसेस चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ होइन बट आई थिङ्क द्याट्स अल्सो अ ब्युटी अफ इट सो मेरै घरमा पनि अब हाम्रो सराउन्डिङ कस्तो हुन्छ हामी अब रिलिजनसँग हाम्रो पिरियड जोडिएको छ कति हिसाबले त अब धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि लेखिएको हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज सम फियर इनसाइड अफ अस क्या अब म मन्दिर गएँ भने ला मेरो फ्यामिलीलाई केही हुने हो कि होइन अथवा मैले किचनमा गएर छोएँ भने केही त्यसले कन्सिक्वेन्स हुन्छ त्यो फियर भन्दा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा कुरा अर्को चाहिँ जुन परापूर्व कालमा चाहिँ अब जस्तो रगत बग्ने समयमा चाहिँ वुमेनहरू अब त्यो बेलामा चाहिँ जङ्गलमा जानु पर्थ्यो होइन अब घाँस दाउरा गर्न जानु पर्थ्यो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ भएको फेजमा चाहिँ जङ्गली जनावरको डर हुन्छ भनेर खास त्यो बेलामा त्यो हिसाबले नजानु भने हो होइन तर त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर त्यो जानै नहुने होइन नजाँदा राम्रो भन्ने कुरालाई जानै नहुने जसरी त्यो ट्याबु बनाइदिँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो फलो गर्नुपर्छ सो अलवेज ट्राई टु बी लजिकल विथ वेन सम वान टेल्स यु वाट यु सुड डु अर सुड नट डु होइन सो फर्स्टमा चाहिँ किन त होइन घामलाई नहेर्नु भन्छ तर घामबाट त हामीले भिटामिन डी पाइरहेको छौँ नि त किन नहेर्ने घामले त झन् हाम्रो हेल्थलाई न्युट्रिसनलाई राम्रो गर्छ भने वाइ भन्ने होइन सो लजिकल कुरा गर्नु पऱ्यो कि अब सूर्यदेव भएर नहेर्नु भन्छ अब वायुदेव भनेको एयरलाई पनि त हामी गड मान्छौँ नि त सो त्यो भन्दैमा मेन्स्ट्रुएटिङ इन्डिभिजुअलले सास फेर्न नफेरि बस्ने त हुँदैन नि त होइन सो अलवेज आस्क फर लजिक बिहाइन्ड एनी सुपरस्टिसन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट एउटा कन्भर्सेसन स्टार्ट हुन्छ अनि चेन्ज ल्याउनको लागि एकदम कसैको घरमा केही नियम छ भने झगडा गर्ने भन्दाखेरि पनि ट्राई टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड लजिकली कन्भिन्स गर्ने तरिकाले कम्युनिकेट गरेर अनि अघि भने जस्तो मेन एन्ड बोइजलाई पनि त्यो कन्भर्सेसनमा ल्यायो भने पनि त्यसले पनि एउटा डाइभर्स डिस्कसनलाई चाहिँ ओपन गरेर आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द वेज वी क्यान ट्याकल इट एन्ड आई थिङ्क प्लेटफर्म्स लाइक दिस यो पडकास्ट भयो तपाईँहरू जस्तो यङ जेनेरेसनले नै यसको बारेमा चाहिँ एडभोकेट गर्ने आवाज उठाउने गर्नुभयो भने पनि आई थिङ्क द्याट विल क्रिएट सम चेन्ज ओके म्याम ओके सो अब लाइक पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो डायटमा बस्नुपर्छ अनि कस्तो फुड्सहरू खानुपर्छ अब पिरियड हुँदाखेरि मेन कुरा भनेको यो ब्लिडिङ होइन अनि क्राम्प्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो पेन म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ म्याग्नेशियमयुक्त खानेकुराहरू फर इक्जाम्पल केरा होइन खानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो पेनले चाहिँ केही भए पनि रिलिफ हुनसक्छ अर्को भाइटामिन डी होइन भाइटामिन डी त्यो पिरियड भएको बेलामा तपाईँले घाममा एकछिन बस्नुभयो भने पनि यु फिल लाइक अलिकति पेन कम भएको हो कि होइन प्लस हामीले अब हट ब्यागहरू पनि राख्ने त गर्छौँ नै अनि अर्को भनेको एकदम कसैको चाहिँ हेभी ब्लिडिङहरू हुन्छ होइन सो त्यस्तो हुँदाखेरि कोही कोही चाहिँ अब अलरेडी हाम्रो नेपालमा एनिमिया और रक्त अल्पता या रगतको कमी पनि भन्छ आइरनको कमी यो अवस्था आउन नदिन अलरेडी हामी त्यो रिस्कमा छौँ भने आइरन रिच फुडहरू खाने जस्तै फर इक्जाम्पल फ्रुट्समा चाहिँ अब अनारोनी भयो होइन त्यसै गरी मिट प्रडक्ट स्पेसली कलेजोमा चाहिँ आइरन हुन्छ त्यसै गरी तरकारी फलफुलहरूमा चाहिँ अब बिटरुटमा चुकन्दरमा पनि आइरन रिच हुन्छ त्यसै गरी सिरियल्सहरूमा कोदो इज अल्सो आइरन रिच होइन चिउरामा पनि हुन्छ सो त्यसरी डायटहरू प्लान गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेन्स्ट्रुएसन हुने टाइमतिर चाहिँ अलिक बढी आइरन रिच फुडहरू खाने र आइरन अब्जर्प्सनको लागि चाहिँ हामीलाई भिटामिन सी चाहिन्छ सो फर इक्जाम्पल सागमा आइरन पाइन्छ भने तपाईँले
कर्कलो फर इक्जाम्पल खाइराख्नु भएको छ भने त्योसँग केही सिट्रसी कुरा खाने जस्तै इट कुड बी कागती or इट कुड बी गोलभेडा होइन त्यो भिटामिन सी र आइरनको कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ आइरन बडीमा बेटर अब्जर्भ हुन्छ सो यस्तो सानो सानो टिप्सहरू फलो गरेर पनि बेटर म्यानेज गर्न सकिन्छ आफ्नो डायट अब अरू भने त अब एज यङ्स्टर्स वेयर मोर प्रोन टु अनहेल्दी प्याकेज्ड फुड सो त्यो चाहिँ अभोइड गर्नु पऱ्यो किनभने त्यसमा एकदमै हाई सल्ट स्पाइस सुगर र फ्याट कन्टेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो बडीको लागि एकदम अनहेल्दी छ सो ट्राई टु अभोइड दोज थिङ्स एन्ड स्विच टु मोर होममेड नेचुरल फुड्स Okay, ma'am. So moving on to like some fun questions. Do you have any favorite singers? Yeah, I mean, सबै I listen to all kind of genre, so एउटा favorite भन्ने चाहिँ छैन. Okay, ma'am. So do you have a favorite movie or a TV show? I think म अलिकति stressed out भयो कि I watch Friends. Oh, me too. Yeah, that's हुन्छ नि अलिकति फनको लागि चाहिँ त्यो हेर्छु. Who is your favorite character in Friends? I like Chandler. Okay, so we have to move on to like some other questions. So about like teenagers, I'd say they tend to be more insecure and they start doing like strict diets. What are your opinions on that? त्यो चाहिँ I would also put blame on the media and the advertisement. सो हामीलाई चाहिँ अलिकति अनरियलिस्टिक बडी इमेज होइन बी इट इन मुभिज अर सङ्ग्स अर हुन्छ नि इभन लाइक टिभीमा इन जेनरल यु सी लाइक सर्टेन स्किन टाइप अर बडी टाइप भएको चाहिँ प्रिटी अर त्यो नभएको चाहिँ नराम्रो भन्ने जुन खालको कन्सेप्ट हामीलाई सानैदेखि छ सो इट्स अल्सो अ जेन्डर स्टिरियोटाइप स्पेसली वुमेन एन्ड गर्ल्सलाई चाहिँ अब त्यो एड हेर्नुभयो भने सर्टेन क्रिम लगाएपछि एन्ड देन एभ्रिबडी स्टार्ट्स लाइकिङ यु त्यस्तो देखाउँछ अर सर्टेन वेटबाट वेट कम भएर यस्तो खालको इमेज भयो भने चाहिँ देन पिपल विल स्टार्ट लाइकिङ यु जस्तो देखाउँछ सो आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी रङ कन्सेप्ट अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मिडिया इन्डस्ट्री पनि दे निड टु बी मोर रेस्पोन्सिबल अनि स्कुल्सहरूले चाहिँ सानैदेखि चाहिँ त्यो हिसाबले यो स्टिरियोटाइप ब्रेक गर्ने खालको चाहिँ एजुकेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न जरुरी छ अनि स्पेसली गर्ल्स स्पेसली दोज हु आर वाचिङ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो कुनै खानेकुरा छोड्दैमा चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि सर्टेन इमेज टाइप बनाउँदैमा चाहिँ द्याट्स नट लाइक अचिभमेन्ट होइन सो या आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यसले त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त आफूले भोग्नु परिरहेको हुन्छ बट जस्ट ट्राई टु बी माइन्डफुल एन्ड बी काइन्ड टु योर सेल्फ एन्ड स्टार्ट लभिङ योर सेल्फ किनभने being fit or of a certain body type should not be our goal होइन being healthy should be our goal so आफूले healthy diet खाइरहेको छु मिलाएर खाइरहेको छु अनहेल्दी फुड अभोइड गरिरहेको छु at least 30 to 45 minutes every day workout गरिरहेको छु that should be your goal के so यो unnecessary portrayal of certain image or body type देखेर don't make that your role model होइन there are lots of other role model जसले चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ so try to follow those people rather than हुन्छ नि यो नेगेटिभ कुराहरू स्प्रेड गर्ने खालको मिडिया चाहिँ अभोइड गर्नु भन्छ Okay, ma'am. So, when it's the first month when I told my friends and family that I was going to podcast you, they were like, "Oh my God, she's a food nutritionist. You should ask her this question." So the question is, what is the best diet for teenagers? So what we recommend, especially for young people, is हामीले चाहिँ at least five meals. So अहिले youngsterमा the common challenge that I see is skipping a meal होइन so you come for school early so breakfast नखाइ आइदिने या स्कुल आइसकेपछि पनि प्याकेज्ड चाउचाउ या बिस्किट लिएर आउने होइन सो इमेजिन लाइक तिम्रो बडीलाई त कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट भाइटामिन मिनरल सबै कुरा चाहिन्छ बट वाट युर गिभिङ इट इज हाई सल्ट हाई सुगर मैदा एन्ड फ्याटी फुड होइन सो एटलिस्ट आफूले नै दिनभरिमा चाहिँ 5 मिल्स चाहिँ खाएको छु कि छैन होइन सो इफ यु इट लाइक घरमै खाना खाएर आउनुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको कल्चर चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ फुड कल्चर लाइक हाम्रोमा दाल हुन्छ भात हुन्छ तरकारी हुन्छ एन्ड एक ग्लास दुध अर दही हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ मासु एन्ड अन्डा पनि हुन्छ सो आवर मिल इट्सेल्फ इज भेरी डाइभर्स होइन
तर आई क्यान इमेजिन कि यङ हुँदाखेरि चाहिँ यु वान्ट टु ह्याभ अलिकति बाहिरको मोमो पिज्जा या फास्ट फुडमा बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ सो मेबी अहिले त झन् अब युट्युबमा चाहिँ रेसिपिजहरू हुन्छ होइन सो त्यो बोरिङ जुन फुड लाग्छ तपाईँलाई त्यसैले हाउ क्यान यु स्पाइस इट अप अब हामीले मकै हामीलाई खानु मन लाग्दैन बट फिल्म हलमा जाँदा हामी पपकर्न खान्छौँ होइन अथवा हामीलाई चाहिँ चटपटे बाटोको खानु मन लाग्छ तर घरमै त्यसै गरी हेल्दी विदाउट युजिङ लाइक मैदावाला चाउचाउ हेल्दी त बनाउन सकिन्छ नि सो आई थिङ्क प्यारेन्ट्सले पनि त्यसमा एफर्ट लाउनुपर्छ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यो किसिमको हुनुपर्छ यङ्स्टर टिनेजरहरूले पनि आफै त्यो खालको फुड अभोइड गरेर कसरी घरमै भएको फुडलाई चाहिँ हेल्दी अर फन बनाउन सकिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ र स्कुलले पनि अब बिकज यु स्पेन्ड मोस्ट अफ यर टाइम विदिन द स्कुल आवर्स नि त सो स्कुलहरूमा डेलिभर हुने मिल पनि कसरी हेल्दी बनाउन सकिन्छ आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड मेक एन एफर्ट फ्रम देयर एन्ड अनि त्यो भयो भने चाहिँ डायट हेल्दी हुन्छ बट मैले अब रेकमेन्ड नै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो डोन्ट स्किप मिल ट्राई टु इट होम मेड फुड एज मच एज पोसिबल अनि बिकज युर ग्रोइङ अहिले टिनेजर इयर्समा तपाईँहरूलाई प्रोटिन कार्बको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ होइन हामी अरू अडल्टहरू भन्दा यङ्गर एजमा चाहिँ त्यो प्युबर्टी थ्रु गइरहेको पनि हुन्छ होइन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अझै भइरहेको हुन्छ सो त्यो खालको खानेकुराहरू खाने फ्याटहरू पनि हेल्दियर फ्याट चुज गर्ने होइन सो इट कुड बी लाइक हाम्रो घरमै हुने ओइलहरू भयो कुकिङ ओइलहरू बेसिक र त्यो बाहेक चाहिँ नट्स एन्ड सिड होइन सनफ्लावर सिड पम्किन सिडहरू हुनसक्छ होइन ओखरहरू हुनसक्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्ने र इन बिट्विन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ केही अरू कुराको क्रेभिङ भयो भने बरु स्विच टु फ्रुट्स हुन्छ नि क्युकम्बर क्यारेट्सहरू खान ट्राई गर्ने सो यसरी घरकै हेल्दी र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यु वान्ट टु इट आउट भने द्याट्स अल्सो फाइन बट मोर प्रायोरिटी सुड बी होम बेस्ड फुड नै So teenagers, you heard it here. Listen to our advice. Okay. So ma'am, can you please share a story of a community or individual that's like had a big impact because of your work? Like life change by unarko. Life change boy I cannot really answer that but something that we did recently was so हामीले चाहिँ अहिले स्कुलहरुमा स्कुल बेस्ड हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन बुट क्याम्प भनेर रन गर्छ सो इट्स अ 4 days प्रोग्राम सो यो चाहिँ हामीले सर्लाहीमा गराएको थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ यस किसिमको प्रोग्राम कहिले पनि नपुगेको थियो सो विदिन द बुट क्याम्प्स त्यसमा चाहिँ हामीले हेल्थ र न्युट्रिसनको डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिकल गेम्स होइन टुल्स मेथड्सबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई हेल्थ एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा जस्तो टिनेजर्सले के खाने होइन कस्तो कस्तो रेसिपिजहरू हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू सिकाउँछौँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन कसरी म्यानेज गर्ने पिरियड कसरी हुन्छ के हुन्छ यो बेसिक क्युरियोसिटिज जुन धेरै हुन्छ यङ्स्टरमा उहाँहरूलाई नै त्यसको ट्रेनिङ दिएर अनि उहाँहरूलाई नै एज एम्बेसेडर्स अफ द स्कुल मोबिलाइज गराएको थियौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले काम गर्ने स्कुल एरियाजमा चाहिँ अब आइरन सप्लिमेन्टेसन प्रोग्रामहरू त्यहाँ भइरहेको थिएन अहिले आफ्टर त्यो ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भएको छ त्यसै गरी कति स्कुलले चाहिँ अनहेल्दी फुड चाहिँ अबदेखि ब्यान गर्ने भनेर लागिराख्नु भएको छ र मलाई सबसे प्राउड हुने कुरा चाहिँ त्यो जतिजनालाई हामीले ट्रेन गराएको थियौँ नि उहाँहरू यति कन्फिडेन्ट हुनुभएको छ होइन सो हाम्रो एब्सेन्समा पनि उहाँहरूले दे क्यान स्पिक अप फर देयर राइट होइन आफ्नोलाई अनहेल्दी फुड ब्यान गर्नुपर्छ भनेर आफै एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ एटलिस्ट हामीले त्यो स्टुडेन्टहरूको घरमा जाँदा पहिला जाँदा ड्युको ग्लास दिनुहुन्थ्यो भने अहिले जाँदा कागती पानी दिनुहुन्छ होइन सो त्यो स्मल चेन्जेसहरू चाहिँ नोटिसेबल चेन्जेस विदिन सर्ट स्प्यान अफ टाइम देख्दाखेरि चाहिँ जस आफूलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि एटलिस्ट अपकमिङ जेनेरेसनमा यत्रो ग्रुपलाई भए पनि हामीले ट्रेन र क्यापेसिटेट गर्न सक्यौँ भने मेबी उहाँहरूबाट आउने नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि उहाँहरूबाट त्यो इन्फर्मेसन पास हुनुहुन्छ सो आई वुड कन्सिडर द्याट माई अचिभमेन्ट Ma'am, so there are a lot of young audience watching this who wants to like change their own communities. What do you have to say to our young audience who want to do that? So doing something for someone else is always overwhelming. ओहो कसरी सकिन्छ के गरी गर्ने भन्ने त्यो हामीलाई पनि भएको छ सबैको जर्नीमा आउने क्वेसन च्यालेन्ज पनि हो तर you do not have to do something big immediately एक्लै हैन start something small start from your own home आफ्नै घरमा what you can do हैन
आफू स्कुल आउनुहुन्छ भने आफूले सिकेको कुरा आफ्नो पियर्सलाई साथीहरूलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ द्याट यु क्यान डु स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्नमा हाउ यु क्यान कन्ट्रिब्युट होइन सो आफूले सक्ने लेभलमा सानो एफर्ट भए पनि पहिला स्टेप चाहिँ लिनु पऱ्यो कि सो किनभने द्याट टेकिङ द्याट फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ के सो वेन यु टेक द्याट स्टेप देन एभ्रीबडी एल्स विल सी कि ओहो उसले त यति गरेछ म पनि उसलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छु एन्ड देन यु विल ह्याभ लाइक मोर हेल्पिङ ह्यान्ड्स कि सो डु नट बी फियरफुल अफ टेकिङ द्याट फर्स्ट स्टेप अनि बिलिभ इन यर सेल्फ बिकज आफूले आफूमै बिलिभ गर्दैन भने कोही अरूले आएर ल आई बिलिभ इन यु भन्ने त इट्स रेयर होइन सो ट्राई टु टेक द्याट फर्स्ट स्टेप एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी लाइक अ मेजर स्टेप यु क्यान डु इट लाइक विदिन यर ओन फ्यामिली विदिन यर ओन स्कुल त्यसरी स्टार्ट गर्दै गर्नुभएपछि जब तपाईँलाई मोर सपोर्टिभ ह्यान्ड्स मिल्छ एन्ड देन यु विल ह्याभ करेज टु टेक अप अन मोर लार्जर रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड एज सोचाइ हामीले पनि धेरै स्कुल बेस्ड वर्कसप्स ट्रेनिङहरू गर्छौँ वी वेयर फर्चुनेट टु कोलाबोरेट विथ द स्कुल रिसेन्टली हामी मेन्स्ट्रुअल हेल्थको पनि गरेका थियौँ अनि फ्युचरमा पनि वी होप वी कन्टिन्यू डुइङ द्याट अनि त्यति बेला पनि यस्तो खालको मेन्टरसिप यस्तो खालको ट्रेनिङले पनि आफूलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्न हेल्प गर्छ सो ट्राई टु लर्न न्यू थिङ्स ट्राई टु बी मोर एक्टिभली इन्भल्भ यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू आउँदाखेरि अनि ट्राई टु ह्याभ द्याट सोर्ट अफ रोल मोडल र मेन्टर फिगर जसले चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको टिचर हुनसक्छ होइन तपाईँको सिनियर हुनसक्छ सो को हुनसक्छ त्यस्तो व्यक्ति जसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त्यस्तोहरू पनि अहिलेदेखि आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने यो जर्नी विल बी लट मोर इजियर Okay, ma'am. So, as someone who gets demotivated really quickly, I just wanted to ask you this because you are enlisted in BBC's like 100 most influential women. So, how do you get motivated? It's not like I'm motivated always. I also have my low and highs, होइन अनि स्पेसली यङ हुँदाखेरि चाहिँ झन् इट्स सो इजी बिकज अब एक त हाम्रो हर्मोनल चेन्जेसहरू पनि त्यही हिसाबले भइरहेको हुन्छ अझ पिरियड हुँदाखेरि अझ धेरै हुन्छ होइन सो अनि द काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट द्याट वेयर एक्सपोज टु अहिले मिडियामा यति धेरै इन्फर्मेसन छ अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले हुन्छ नि घर बाहिरभन्दा पनि घरभित्रै धेरै बसिराख्ने खालको छ सो हाम्रो अराउन्डको इन्भाइरोमेन्ट पनि इट्स स्ट्रेसफुल अनि समटाइम्स अब मिडियाबाट पनि ओहो यो मान्छेले त यस्तो गरिसक्यो मैले त यति पनि गर्न सकेको छैन भने त्यो चाहिँ डिमोटिभेटेड हुने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ कति धेरै छ होइन सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आई डु ह्याभ दोज डेज एज वेल जस्तो अरू संस्थाले त के गरिसक्यो अरू साथीहरू त विदेशमा गएर के अचिभ गरिसक्यो भने जस्तो सो मलाई पनि हुन्छ अल्दो लाइक बिबिसिज 100 इन्फ्लुएन्सियल भए पनि इन्फ्लुएन्सियल मान्छेलाई पनि इन्फ्लुएन्स चाहिँ चाहिन्छ सो नो म्याटर विच एज यु आर अर वेयर यु रिच इन लाइफ युल अलवेज फिल लाइक त्यो अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ आउँछ सो त्यो हुँदाखेरि डाउन्समा चाहिँ आफू नआत्तिने गर्नु पऱ्यो अनि आफ्नो सर्कलभित्र सेफ स्पेस खोज्नु पऱ्यो ट्रस्टेड मान्छे कहाँ छ जसलाई चाहिँ आई क्यान सेयर माई थट्स एन्ड फिलिङ्स इट कुड बी यो स्कुल नर्स होइन स्कुल टिचर अर साइकोलोजिकल सपोर्ट यहाँ छ भने त्यहाँ हुनसक्छ आफ्नो सिब्लिङ्स सिस्टर्स ब्रदर्स हुनसक्छ अथवा पेरेन्ट्स नै पनि हुनसक्छ फ्रेन्ड्स हुनसक्छ त्यो आफ्नो सेफ स्पेस चाहिँ खोज्नु पऱ्यो सो मोटिभेसन लो हुँदा चाहिँ जस्ट गो एन्ड टक टु सम वान होइन तर तपाईँलाई कन्सिस्टेन्टली लाइक विक्ससम्म पनि यु डु नट फिल लाइक you're motivated to do anything at all then it might be due to some mental health issues so त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आफूले प्रोफेसनल हेल्प सिक गर्न पनि डराउनु भएन त्यस्तो हुँदा आफ्नो पेरेन्ट्सलाई भन्ने या आफ्नो नजिकको मान्छेलाई भन्ने त्यो गरेर पनि हेल्प सिक गर्न सकिन्छ बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वुड बी टु ब्रिथ एन्ड टु स्टे काम अनि एन्ड ट्राई टु फाइन्ड हेल्प है अनि त्यो भयो भने चाहिँ even when you let out or you vent out your frustration त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही सल्युसन चाहिँ हुन्छ एन्ड अन अ लार्जर स्केल डु नट कम्पेयर टु हुन्छ नि अनरियलिस्टिक स्ट्यान्डर्ड्स होइन अनि त्यसरी आई थिङ्क समवाट चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ Okay, ma'am. So, how was your experience and what feedbacks do you have for this podcast? So, I really appreciate you, Dipti, जुन कन्फिडेन्सले you've done this interview because I remember myself as someone studying in grade 8 I would never have this confidence to talk to someone यस्तो fluently गर्नुभयो तपाईले मलाई चाहिँ एकदम I'm amazed by your confidence and your skill
So I really appreciate it and I hope तपाईँ चाहिँ प्रोफेसनल्ली पनि पछि चाहिँ यो पाथ फलो गर्नुहुन्छ होला बिकज आई सी द्याट स्पार्क इन यु अनि मलाई यो यस्तो खालको पडकास्ट चाहिँ अनेस्टली म अहिलेसम्म आएको थिइनँ बिकज इट्स अलवेज एन adult person who's doing this kind of interview. So मलाई यो स्कुलको मोडल मन परेको चाहिँ यङ मान्छेहरूले नै इन्टरभ्यू गर्नुभएको अनि उहाँहरूलाई पनि त्यो खालको स्पेस दिएको चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो. सो not a feedback but just appreciation of how you guys are doing it and I hope you bring in more young minds, young ideas and even like older people to bridge the intergenerational communication gap through this kind of platform. Okay, well, thank you, ma'am. And lastly, what do you have to say to our audience watching from home? Okay, so just whatever I said, त्यसलाई summarize गर्दाखेरि चाहिँ just believe in yourself. अनि there are so many negative things around you. So त्यसमा caught up नभइकन आफ्नो प्यासन केमा छ आफ्नो हबी इट कुड बी आर्ट इट कुड बी डान्सिङ इट कुड बी रिडिङ होइन आफ्नो प्यासन केमा छ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न ट्राई गर्नुहोस्. आइडेन्टिफाई नभए पनि केही छैन जस्ट इन्जोय योर लाइफ किनभने मुभिङ अहेड अझै धेरै के गर्नु छ तपाईँहरूले. सो त्यसमा चाहिँ आफूमा बिलिभ राखेर अगाडि बढ्नुहोस् र केही पनि यु वान्ट टु गिभ ब्याक अर टु कन्ट्रिब्युट भने इट डजन्ट ह्याभ टु बी कम्प्लेक्स एक्सपेन्सिभ होइन आफ्नै तर्फबाट सानो स्टेप चाहिँ तपाईँहरूले लाइफमा लिन सक्नुहुन्छ किनभने अहिले जे एफर्ट लगाउनुहुन्छ पछि गएर त्यसले तपाईँलाई पे ब्याक पनि गर्छ एज यु ग्रो ओल्डर. त्यो स्किल त्यो इन्फर्मेसन त्यो नलेज चाहिँ पछिसम्म पनि काम लाग्छ. सो या जस्ट ह्याभ फन त्यही भन्छु. Okay, well, thank you, ma'am, for your precious time and thank you, viewers, for watching up till now. Stay tuned for another episode.